So we'll start now. I will try my level best to explain to you the things in the lecture which are otherwise not available in the literature. I will try to ensure that the understanding makes sense. So the first and foremost important point which is there, which will be coming in the discussion many a times, there is a vector. Is a very prime theme in this subject and it should be uttered frequently. Now, you might be aware, you might have gone through this discussion about vector earlier as well. And can anybody tell me, now last time those who were present, with them I interacted to some extent, but from today we shall make it quite structured and what we can say, sequenced. So can anybody tell what we mean by vector? A quantity, that is a very standard copybook style answer. A quantity having magnitude and direction. Right, okay. So by vector, can anybody have alternate definition? Can anybody provide an alternate definition for vector other than magnitude and direction? Yes or no? Vectors are having how many dimensions? Can anybody elaborate? What are dimensions of a vector? So these are the things which are at abstract level, and sometimes either we may understand it or we may carry on pseudo understanding that I don't understand, but repeatedly listening I feel that I am understanding, which should not be the thing. So I will provide you a step-by-step information. Can you provide me some entity which is a scalar? Which is a scalar? Mass is a scalar. Everybody agrees upon it. Means what? By a single number you can specify mass. Only unit needs to be defined, and once unit is defined, the mass can be specified by some number of times that unit. That some numbers, or rather when I say number, you do not mix up with digits and number. This length is not to be expressed in something like 6.345 inch or so. X inches. When the unit is defined, X times it. This may be Y times. So this is Y. This is X. These are real numbers. These are real numbers. Then can you provide me what is length in a scalar or vector? Scalar. Temperature is scalar or vector? Scalar. Electric field is scalar or vector? Voltage is scalar or vector? So now, till now whatever questions I have asked, you answered them instantly with full confidence. Mass, temperature, length, electric field. And now when I ask you voltage, you answered it's a scalar. Okay. So now we take two quantities. Mass is a scalar and voltage is also a scalar. Mass is a scalar and voltage is also a scalar. Now can you differentiate in these two things? Mass can be perceived by human being by having it in my hand.
and voltage can't be so easily perceived by human being, even though we may get a shock, but that is not the way of perception. So other than this, what is the difference? Mass cannot be negative, but voltage. Anybody else? Anybody else? Polarity. Means now, see, mass is a scalar, voltage also a scalar. Electric field is a vector. Then displacement is a vector. Velocity is a vector. Now, if now we go for addition of quantities, if two vectors are added, can the result be zero? When they are equal in magnitude and opposite in direction. If I add three vectors, can the result be zero? When? Result of two vectors is opposite of When addition of two vectors is opposite of third. third. Right. Then when two scalars are added, can the sum be zero? When? If the sign of Now I hope that you are getting something. Means suppose if I give a name, I will not specify actual what quantity it is, say Q. If Q is a quantity, some parameter, and I say summation I equal to 1 to n Qi is equal to 0, in that case, if it is velocity, a vector quantity, or velocity, we take displacement, simpler vector quantity, or electric field. If it is electric field, then summation Qi can be 0 even if none of the individual quantity is 0. In case of electric field, summation 0 without any condition, no condition. If this quantity is mass, what will happen? If this quantity is mass, what will happen? Summation of m1 to mn will be 0 even only if all mi's are 0. This is provided that all mi's is equal to 0. And if it is voltage, then not means if we take a simple case V1 plus V2, if V2 is negative of V1, still sum is 0 with other things not needed to be 0. So now what will you say about voltage? Is it a scalar or a vector? Or are you confused? Whether I hope that at least this discussion created some kind of confusions. It provided scope what we are doing. Look here, provided some kind of opportunity to think. Right. So it's scalar or vector? Voltage.
Means it's a scalar having only two directions. okay. Now I will take one more example. I will take not example. I will provide you one more. I will ask you one more question. Now, in case of mass, if I add m1 plus m2, now let us say that none of the masses is zero. Then if none of the masses is zero, then every mass can be expressed as बघा मी मुद्दाम मांडणी अशा पद्धतीने करतोय की गोंधळ निर्माण झाला पाहिजे, कारण गोंधळ निर्माण झाल्याशिवाय विचाराला चालना मिळत नाही. सगळं सोपं अगदी आता तुम्हाला समजा एखाद्यानं हायस्कूल लेवलला शिकवायला चालू केलं, शिक्षकांना सगळं कळेल ना. मग सगळं कळेल हे काही म्हणजे जेव्हा आता शिकवलं सगळं कळतं याचा अर्थ काय निघू शकतो? एकतर आपण खूपच अभ्यासू आणि हुशार आहोत, किंवा जे शिकवलं जाते ते खूपच सोपं आहे. मग खूपच सोपं शिकून आपल्याला सगळं कळतं असं काही एक जे ज्याला आपण आभासी फील गुड फॅक्टर घेतो तो करायचा नाही. आता m1 m2 प्लस घ्या, किंवा every mass can be expressed as some times other mass. तसं इलेक्ट्रिक फील्डच्या बाबतीत आहे का? Can I express E1 equal to some times E2? तसं व्होल्टेजच्या बाबतीत आहे का? तर व्होल्टेज बाबतीत आहे. Voltage is V1 is some k times V2 always. Mass is again some k times m1 is k times m2, किंवा m2 पहिला हम m1 घेऊया. m2 is always k times m1 provided m1 is not 0. V2 is always k times V1 provided V1 is not 0. पण E2 you can't say is k E1. पटते का? मग आता इथं व्होल्टेज हे स्केलर सारखं वाटायला लागलंय, बरोबर आहे. मग आता मास k टाइम्स m2 k टाइम्स m1 आणि v2 k टाइम्स v1 ह्या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे? K can, in case of mass, K is positive, and in case of voltage, K can be positive. K is either. So now जेव्हा आता निगेटिव्ह नंबर ही संकल्पना नव्हती. when I say number, a real very, and now integer is some means, can you think to live in a non-integer world? Means these are abstract things, and this is important. The book is available, the standard videos are available. Based on that, as regards to coursework, you can sail through very easily. But the purpose of such intense subjects is to prepare a mindset. Do you know why 1, 2, 3, these are called as natural numbers? 1, 2, 3. In that 0 is not there. When we add 0 is called a whole number set. शाळेमध्ये नैसर्गिक संख्यांचा संच, पूर्ण संख्यांचा संच, असे वेगवेगळे हे होते. मतलब नॅचरल नंबर काय म्हणतात माहिती आहे का तुम्हाला? 1, 2, 3 याला नॅचरल नंबर काय म्हणतात? We can count things naturally with that number. नाही, नॅचरल म्हणजे नॅचरलचं हे काय? म्हणजे काय त्याचं स्पेसिफिक हे काय?
what you are doing, you are seeing the definition of natural number. Hello, look here. तर नॅचरल नंबर का म्हणतात, तर ते इतकं ऑब्वियस आहे की ते प्राण्यांना सुद्धा कळतं. काउंटिंग using integers starting from 1 is so obvious that even animals can understand it. आता समजा असं आपण गृहीत धरून चालू की आपल्याला आकडे शिकवलेच नसते, इंटिजर हा कन्सेप्ट शिकवला नसता, तर मॅथमॅटिक्स कसं असलं असतं, तर ऍडिशन करता आली असते का आपल्याला, इंटिजर नसते तर काय अडचण आहे. x1 x2 x1 plus x2, इथं कुठल्याही प्रकारचा एक म्हणजे वन नाही, युनिट म्हणायचं त्याला आपण, युनिट, समथिंग ट्रीटेड एज अ युनिट अँड दिस इज मल्टिपल्स ऑफ दॅट, अँड मल्टिपल्स is not necessarily integer. म्हणजे आता तुम्ही बऱ्याचदा हे अवघड असतं, अनलर्निंग खूप अवघड आहे, लर्निंग सोपं आहे. म्हणजे तुम्ही सायकल चालवा, जेव्हा तुम्ही 2 स्टेट असतात, सायकल चालवता न येणं, त्यावेळी तुम्ही सायकल बसायचा प्रयत्न केला तर पडता, आणि तुम्ही सायकल चालवायला शिकता. सायकल चालवायला इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, याच्याशी खूप निगडीत आहे. सायकल चालवायला शिकल्यावर तुम्हाला सायकलवरून ठरवून पडता येत नाही. मग तुम्ही पडला तर ते ऍक्टिंगच होते, म्हणजे ऍक्टिंग न करता पडता येत नाही. पोहणारा माणूस बुडू शकत नाही. तुम्ही पोहायला शिकलात, एकदा तुम्ही पोहायला शिकलात तर तुम्हाला बुडता येत नाही, मग ती सुइसाइड, पण ते शक्य होत नाही. म्हणजे लक्षात लगा, स्विमिंग अँड सायकलिंग आर 2 थिंग्स फॉर विच लर्निंग इज may be difficult, but unlearning is impossible. Learning difficult, unlearning impossible. Like that, integer शाळेत एकदा शिकल्यावर इंटिजर्स माहीत, ज्याला इंटिजरचा कुठल्याही प्रकारचा गंधच नाही, अशा स्थितीत मी जाऊ शकत नाही, आणि इंटिजर रहित विश्वाची कल्पना करू शकत नाही. पण ते सोपं नाही, पण ते जो करू शकतो एक्सपर्ट कोण, की जो इंटिजर माहीत असून देखील इंटिजर रहित विश्वात जाऊ शकतो आणि त्या विश्वाची कल्पना करू शकतो. सो नंबर मीन्स, जेव्हा जेव्हा मी सांगेन इथून पुढं, तर नंबर मीन्स आणि नंतर मी त्याची व्याख्या बदलेन काही वेळाने. इथून पुढं पर्यंत जेव्हा मी व्याख्या बदलत नाही तोपर्यंत नंबर मीन्स ए रियल पॉझिटिव्ह नंबर. म्हणजे पॉझिटिव्ह का सांगतोय, कारण की तुम्हाला शाळेमध्ये निगेटिव्ह नंबर सांगितलेलं होतं म्हणून. पण अजून अगदी ज्याला तोंड ओळख आहे त्याला निगेटिव्ह नंबर संकल्पना माहीत नसते. म्हणजे जिथं निगेटिव्ह नंबर ही संकल्पनाच माहीत नाही, त्या विश्वामध्ये मी जर का गेलो तर कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीची किती प्रमाणात आहे, कुठली जास्त आहे कुठली कमी आहे कळतं मला. त्याला तर युनिट पण लागत नाही, युनिट पण माहीत असते गरज नाही. पण एक युनिट ठरवलं की त्याच्या कितीतरी पट, आणि कितीतरी पट यातला कितीतरी हा ऑलवेज काय असणार, रियल पॉझिटिव्ह नंबर. किती, 1 किलो म्हणजे पॅरिसला तो जो काहीतरी एक स्फिअर ठेवलेला आहे किंवा एक रॉड ठेवलेला आहे, त्या रॉडची लेंथ म्हणजे 1 मीटर, त्या स्फिअरचं वजन म्हणजे 1 किलो. त्याच्या कितीतरी पट, त्यातलं किती म्हणजे नंबर, व्हॉट इज नंबर, किती पट, दॅट इज ए रियल पॉझिटिव्ह नंबर, राईट. सो ओनली मीन्स ए स्केलर क्वांटिटी is sometimes the specified unit quantity, and that sum is always a real positive number. ही पॉझिटिव्ह सांगतो अशा अर्थानं, कारण तुम्ही निगेटिव्ह शिकला आहात म्हणून. नसता शिकला तर तो प्रश्न झाला नसता.
एक्स, दिस इज एक्स टाइम्स, दिस इज वाय टाइम्स द्या. आणि मग आता एक्स म्हणजे हे कसं आपण करू शकतो, तर अगदी म्हणजे तुम्हाला मी म्हणजे हे अतिशय अवघड आहे. तुम्हाला मी इंटिजर रहित विश्वात घेऊन जायचा प्रयत्न करतो की ज्यामध्ये उंची, एक लहान मुलगा आहे त्या घरामध्ये उंची मोजायची आहे. वजनचं अवघड आहे सांग, उंची मोजायची आहे. उंची मोजायला टेप लागेल का? बिन टेपची उंची कशी मोजता येईल? कशी करणार? कशी कम्पेअर करणार? कसं करणार? कम्पेअर टू अदर मेंबर्स. तर त्याची वाढ कशी होती आहे? मुलगा 6 महिन्याचा 1 वर्षाचा झाला तर 6 महिन्याला आपण मोजायचं असं ठरवलं आणि टेप वापरायचा नाही. लक्षात, मी तुम्हाला अतिशय प्रयत्नपूर्वक इंटिजर हित विश्वास घेऊन जायचा प्रयत्न करतोय. टेप वापरायचा नाही. तर काय करायला लागेल? कसा वापरायचा रे? काय करायचं? हँड्सचा वापर करून काय करणार? काहीतरी जे वेट टाइम बदलत नाही त्याच्यासोबत नाही आपलं नाही ते नको. आपला उंची कशी वाढते आहे, वाढ कशी आहे, वाढ ॲप्रोप्रिएट आहे का नाही आहे हे बघायचं. काय करायचं? एक अशी मोठी भिंत, एक वॉल. आपण आता हे धरू की सगळं काल्पनिकच आहे त्यामुळे काही बाकी अडचण कुठलीच नाही आपल्याला. एक प्रचंड मोठी वॉल आहे त्याच्याकडेच ठेवलेली आहे, पण टेप वापरायचा नाही. हे त्याची कंडिशन. मग काय करणार? 6 महिन्याचा तो जेव्हा होईल तेव्हा मी काय करणार? तो इथं त्याला 6 महिन्याची इथं मार्क करणार आणि इथे मार्क करू. जेव्हा तो 1 वर्षाचा होईल तेव्हा मी इथे येणार, उंची वाढली असेल थोडी वाढली असेल बरोबर. आय विल पुट अ मार्क. म्हणजे इथं उंची म्हणजे एवढी उंची, बरोबर आहे. म्हणजे आता याच्यामध्ये आणखी आता ह्याच्या आपण जर का आता ह्याचं काय, आता हे वजन का करा? वजनाची बाबतीत काय अडचण आहे? वजना बाबतीत काय अडचण आहे? काय अडचण आहे वजना बाबतीमध्ये? कसं मी वजन मार्क करेन? इंटिजर रहित विश्वात वसमी उंची मार्क करता आली. इंटिजर रहित विश्वात मला वजन मार्क करायचं आहे. कसं करता येईल? ते कसं नाही. आता हे कसं तुम्हाला हा असा चार्ट बघितला की उंची कशी कशी वाढत गेली आहे लक्षात आलं. आणि समजा आता खूप भिंत आपल्याकडे आपल्या सगळंच काल्पनिक आहे त्यामुळं एक प्रचंड मोठी भिंत खोलीची आहे असं समजू. 6 महिन्या उभा करूया, वर्षाला का महिन्या उभा करू. पूल म्हणजे आपला प्लॉट करता येईल इंटिजर नसताना. आता जर वजनही प्लॉट करायचंय मला, कसं करणार? कसं प्लॉट म्हणजे ह्या भिंतीवर बघितलं की हे काय पट्टी वापरायची नाही आहे, अट आहे ती. मग आता इथं वजन उंची प्लॉट केली अगदी आरामात. सगळं तुम्हाला आता इंटिजर रहित विश्वामध्ये उंची हा पॅरामीटर प्लॉट करता आला. आता वजनाचं काय करणार? दगडाची साईज, पण ते कसं करणार? कसं सांगितलं बरोबर आहे, पण तू करणार कसं ते? कौन सा विच इंस्ट्रूमेंट? तराजू. पण तराजूचा शी सेड राईट, पण त्याचा मोठा प्रॉब्लेम आहे तराजूचा. काय प्रॉब्लेम आहे तराजूचा? नाही आता ते आपण शी सेड राईटली
आता आपण एरर म्हणजे जर आपण सखोल विचार करायला लागलो तर बरेच अडचणी निर्माण होतात. त्यातल्या जेव्हा आपण एक थीम विचार करत असतो तेव्हा बाकी सगळ्या गोष्टी इग्नोर करायच्या, ह्युमन एरर पण इग्नोर करायची. मग आता कसं तराजू त्यानं चांगलं बरोबर सांगितलंय. मग आता काय असं हे करता येईल? तराजू उपलब्ध आहे, साधा चालेल किंवा साधा घेऊया आपण. साधा तराजू आहे. तराजू काय करणार? एका साईडला बाळ त्या माणसाला ठेवायचं, दुसऱ्या साईडला काय करणार? ठेवले स्टोन्स ठेवून पुढे काय करणार? नाही ते कप्पे केलं पण ते ठेवणार ते आता त्या भिंतीवर ठेवणार, तिथे ठेवणार का? झालं नाही. एकाकडे तो मुलगा ठेवला, दुसरीकडं दगड ठेवले आणि कुठे ते मॅच झालं. ते मॅच झालं पुढे काय करायचं? आणि पुढं काय ते कुठे लक्षात आलं तुम्हाला? त्याचं आपलं माझ्यामध्ये हे बघा, हे जे मी सांगतोय असं तुम्ही असणारा व्हिडिओ सर्च करा किंवा मेटा AI ला सांगून तयार करायला सांगा. असा व्हिडिओ कुठे उपलब्ध नाही. इतकं सोपं करून सांगणारा. उंची कसं प्लॉट केली दर महिन्याला साधारणतः ज्याचं एक आपण 15 वर्षापर्यंत वजन एक उंची वाढते म्हणून वय वर्ष जन्मता एक घ्या पाहिजे तर, आणि दर 6 महिन्याला तर राईट फ्रॉम बर्थ टिल 15 वर्ष होईपर्यंत किंवा 16 धरूया 18 धरूया त्या 36 एंटिटी आल्या बरोबर. किंवा महिन्याला घ्या 36 गुणले 6 216 प्लॉट आला. क्लिअर कट तुम्हाला ग्राफ आला बरोबर आहे. वजनाचा ग्राफ कसा काढा? राईट. सो ते अगदी बरोबर सांगितलं. येस, आन्सर व्हेरी एक्झॅक्टली. वजनाचा आता इथं ग्राफ मी जेव्हा प्रश्न विचारला तर ग्राफ मध्ये काय लागतं तुम्हाला? व्हॉट ग्राफ यू कॅन परसिव्ह. तुम्हाला म्हणजे वजन हे तुम्हाला परसिव्ह होतं, परंतु एका वेळी तुम्ही एक वजन लिसन व्हेरी केअरफुली. आता इथं तर वस्तुमान आणि वजन आपण इंटरचेंजेबली वापरतो. म्हणजे पृथ्वीवर आहे गृहीत धरून, मग ते अगदी तेवढं स्टँडर्ड नको. वजन वस्तुमान तो त्या गोंधळात जायचं नाही. ढोबळ वजन मला वजन परसिव्ह होतं एका वेळी 2 मी परसिव्ह ह्या हे जास्त आहे हे कमी आहे. परंतु हे कसं आहे मला पूर्ण 216 वेळाचा लेंथ मी ग्राफ मध्ये एकाच वेळी परसिव्ह करू शकतोय. त्या मुलाची वाढ कशी झाली आहे तिथं मला काय लेंथ दिसते. स्टार्ट आहे, बेस आहे, बेस लाईन आहे आणि पॉइंट्स टाकलेले आहेत कारण हे मला दिसतात. वजन म्हणजे डिस्प्लेसमेंट किंवा लेंथ ही मी माझ्या डोळ्यांनी परसिव्ह करू शकतो. वजन मी हाताने करू शकतो जास्तीत जास्त 2. हे जास्त काही कमी आहे, ह्याच्या पलीकडे नाही. त्यामुळं जर करता तुम्हाला एकाच वेळी विविध वेळी असलेल्या क्वांटिटीचा कंपॅरेटिव्ह स्टडी करत असेल तर ते तुम्हाला कशात न्यायला लागतील? लेंथ मध्येच न्यायला लागतील. एव्हरी अदर पॅरामीटर यू मस्ट बी एबल टू कन्व्हर्ट इन लेंथ अँड देन यू कॅन डू. आता बरोबर सांगितलंय. तर काय करायचं? साधारणतः क्रॉस सेक्शनल एरिया कमी असलेला म्हणजे बऱ्यापैकी दिसेल त्या क्रॉस सेक्शनल एरिया कमी असलेला एक उंच काचेचा म्हणजे लगेच लक्षात येईल. आणि हेच घ्या उंच एक किती होईल जास्तीत जास्त पण एक साधारणतः वजन किती आहे एक ॲव्हरेज 70 किलो धरू आपण. 70 किलो धरूया म्हणजे 70 सेंटीमीटर म्हणजे खूपच. 70 सेंटीमीटर बऱ्यापैकी होते की काही नाही. 70 सेंटीमीटर तर 1 मीटर उंचीचा काचेचा हे घ्यायचा. शाळेमध्ये हे असतं बघा काय काय म्हणतात फ्लास्क काय म्हणतात त्याला केमिस्ट्री याला वापरतात ते टेस्ट ट्यूब नाही. टेस्ट ट्यूब हे जास्त बरणीसारखं असतं बघा. बिकर हा कॉन्सन्ट्रेट घ्यायचा 1 मीटर उंचीचा आणि सिंपल आहे ज्याचं हे कॉन्स्टंट आहे आणि पारा घेऊ. धान्यापेक्षा धान्याला थोडं होईल मग हवा किती ते धान्याची डेन्सिटी किती त्यापेक्षा अगदी स्टँडर्ड. आपल्याला काय करायचं नाहीच आहे ना, फक्त इमॅजिन करायचं त्यामुळे त्याला काय अडचण नाही. मर्क्युरी पारा
पारा खूप जड आहे आणि तो लिक्विड आहे म्हणजे बरोबर हे होतो, तर काय करायचं, जन्मल्या एका तरड्यात तो बाळ मुलगा आणि दुसऱ्या तरड्यामध्ये आधी त्याचं पासन म्हणजे इक्वल हे केलं करायचं, म्हणजे त्याची जर काचं त्याचं वजन नील केलं असते आणि त्यामध्ये पारा होतच जायचं. पारा एका ठराविक लेंथला काय होईल, इक्वल होईल आणि ते काय पाराचं तिथं आणून ठेवायचा तो विकन, त्यातनं मार्क किंवा मार्क करायचा कसंही आयदर वे, तो ठेवायची गरज नाही. तो जो पारा जेवढा असतो तेवढं तर मार्क करायचा. 1 महिना झाला पुन्हा वजन करायचं आणि पारा ओतायचा. कधी कधी वजन समजा त्याला काही हे असेल, काही आजार वगैरे तर वजन कमी पारा काढावा पण लागेल. उंची कमी होत नाही, वजन कमी होऊ शकतं, कधी कधी पारा काढावा पण लागेल. असा तुम्ही तिथं मार्क करत जाणार. इज इट राईट नाव, म्हणजे एव्हरी पॅरामीटर यू विल कन्व्हर्ट इन टू लेंथ इफ यू वॉन्ट टू परसिव्ह इट. राईट, म्हणजे आता हे इंटिजर रहित विश्वात आपण गेलो. आय कॅन परसिव्ह दॅट. आता ह्याचा पुढचा विषय म्हणजे हाऊ ब्लाइंड्स विल बी एबल टू परसिव्ह दिस. ब्लाइंड लोकांना हे कसं परसेप्शन येईल, हे खूपच क्लिष्ट आहे. इट कॅन बी थॉट ओव्हर. आणि आता मला दिसत असताना मी दिसत नसल्याच्या स्टेजला जाऊन कसा आहे विचार करू शकतो. फक्त उलट जे आहे म्हणजे त्याचं खूप मी उदाहरण सांगितलं. समजा जो एक, आता मी तुम्हाला सांगतो बऱ्याचदा की तुम्ही हे माझं हे लेक्चर ऐका. हे लेक्चर ऐकल्यानंतर तुमच्यामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडून येईल की ज्याचं मी तुम्हाला आत्ता, मला समजा तुम्ही म्हणता 1 तास द्यायचा, आता तेवढं माझ्याकडे बाकी मला रील्स वगैरे बघायचे, तेवढा मला वेळ नाही 1 तास बघायला. तुम्ही त्याचं ट्रेलर सांगू शकता का, काय आमूलाग्र परिवर्तन होईल ते? तर मग मी सांगतो नाही भाऊ, मी ट्रेलर काय सांगू शकत नाही. हे याचं उदाहरण कुठं आहे, एक जन्मांध व्यक्ती आहे आणि एक एक्सपर्ट डॉक्टर आहे. ऑपरेशन आहे, ऑपरेशन थोडी कॉस्ट आहे. तर तो डॉक्टर त्या व्यक्तीला काय सांगतो की ऑपरेशन केल्यानंतर तुझं आयुष्य पूर्णपणे बदलून जाईल. हा जन्मांध नसता, आधी दिसत होतं नंतर दिसायला बंद झालंय आणि ऑपरेशन करायचंय, तर त्याला काय बदल सांगायला लागत नाही. पण जन्मांध व्यक्तीला तो सांगतोय की ऑपरेशन केल्यानं तुझ्या जीवनामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडून येईल. तो म्हणतो हे काय माझ्या जीवनामध्ये बदल येईल, त्याला ऑपरेशनला मोठा खर्च आहे, हे तुम्ही मला त्याचं ट्रेलर सांगू शकता का? मी माझं लेक्चर बघितल्यानंतर तुमचं जीवन बदलेल हे मी ट्रेलर सांगू शकत नाही. ते जे काय आहे ते प्रत्यक्ष लेक्चर नंतर अनुभवता येतं. तसं जन्मांध व्यक्तीचं ऑपरेशन जे आहे त्याला दृष्टी आणण्याचं, म्हणजे जन्मांध व्यक्तीला दृष्टी नसताना दृष्टी आल्यानंतर त्याचं आयुष्य कसं बदलेल हे सांगता येतं. ते केवळ अनुभव असतात. तसं आता हे आपण आपल्याला सांगितलं ह्युमन बिईंगला. आता AI बेस्ड रोबोट जो आहे, बऱ्याच आपण नुसतं आता जन्मांध किंवा अंध व्यक्ती नाही, रोबोटला कसं परसेप्शन असेल. रोबोटला आपल्याला दिसल्यानंतर जाणीव होते. जे काही दार्शनिक आहेत, आता त्याचं काही अंशी उदाहरण देतो आपण. स्वप्नामध्ये तुम्हाला जाणीव होते काही गोष्टींची. स्वप्नामध्ये म्हणजे अंध व्यक्ती, आता हा सुद्धा खूप म्हणजे इतकं म्हणजे जर का तुम्ही विचार करायला लागला तर फक्त असं आहे की मग अडचण अशी येईल की, म्हणून जास्त नादाला लागू नका ह्या विचार करायच्या. ते ह्याच्यासारखं आहे, ॲटॉमिक रिॲक्शन सारखं आहे, एकदा चालू थांबत नाही. तर अंध व्यक्तीला स्वप्न, खूप इंटरेस्टिंग विषय आहे. अंध व्यक्तीला स्वप्न पडतात का? गुगल सर्च करून बघा. आता अंध व्यक्तीला स्वप्न पडतात का? आणि तुम्हाला कसं माहित? सर्च केलाय. अंध व्यक्तीला स्वप्न पडतात का? आणि अंध व्यक्तीला स्वप्नात तो काय बघतो? लक्षात आलं का? किती हा परसेप्शन हा जो विषय आहे ह्याच्याशी खूप निगडीत आहे.
आपण जेव्हा 4th डायमेन्शनला जाऊ, 4th डायमेन्शन, तेव्हा याचा विचार येईल. खूपच क्लिष्ट आहे. मग अंध व्यक्ती येतात, तुम्हाला माहिती आहे का यातलं? अंध व्यक्तीला स्वप्न पडतात का हे कसं माहिती तुम्हाला? गुगल सर्च. आणि अंध व्यक्ती स्वप्नामध्ये काय बघतो? मग आता अंध व्यक्ती स्वप्न बघू शकतो का? तर तो अंध आहे. आपण जेव्हा स्वप्नात बघतो तेव्हा डोळे आपले बंद असतात. आता या दोन गोष्टी. मग आता त्यामध्ये जन्मांध किंवा नंतर अंध झाला एक प्रकार येतील. आता पुढे गेल्यानंतर हे when we extrapolate it continuously, तर जो जन्मांध आहे, जन्मांध जो आहे तो नाही बघू शकत असं तुम्ही म्हणता. परसेप्शन जे आहे, परसेप्शन इज ज्याला आता तुम्ही मॅट्रिक्स पिक्चर बघितला की नाही माहित नाही मला. परसेप्शन हे क्रिएट होतं अनुभवातून. किंवा क्लोन्स, तुम्हाला माहिती आहे क्लोन्स? समजा आपण असं धरलं की एक सेम फिजिक करता येतं. पण आता तुम्ही प्रश्न काय विचारला, अडचण काय त्यात? द पास्ट, तुमचा जो पास्ट आहे, तुम्ही आता सेकंड इयरला होता, हा पास्ट झाला. मग तो पास्ट तुम्ही सेकंड इयरला होता याचा तुमच्याकडे काय आहे? म्हणजे क्रेडिट कार्ड वगैरे असे ट्रिव्हियल गोष्टी सोडून सांगा, काय आहे तुमच्याकडे? व्हॉट यू कॅरी टुडे? मेमरीज. सो लिसन व्हेरी केअरफुली. आपण ते डिजिटायझेशन केलं तर लिसन व्हेरी केअरफुली. AI बेस्ड एंटिटी आहे की ज्यामध्ये काही शिकलेलं नाही आहे आणि त्याच्याकडे ते तुझे मेमरीज आहेत. म्हणजे आता कोरं पान एक कन्सेप्ट घेतो आपण, किंवा कोरं ज्याची डिजिटलमध्ये काय 101010 मल्टिपल ह्यूज बाईट्स आहेत. काही शिकलेलं नाही आहे, मग त्याची व्हॅल्यूज काय असतात? आता कोरं पान असं डिजिटलमध्ये असत नाही. कोरं म्हणजे काहीच नाही, पण डिजिटलमध्ये काहीतरी कॉम्बिनेशन असतंच, 1 किंवा 0. मग अनट्रेंड म्हणजे काय म्हणता येईल? ऑल आर आयदर 0 किंवा 5555 1010 ऑल 1 FF किंवा A0 AAA असं काहीतरी आहे. आणि जेव्हा तू ट्रेन करता म्हणजे काय? ट्रेन करता म्हणजे अदर, आपण ऑल 0 म्हणून सुरुवात केला. ऑल 0च्या ऐवजी काहीतरी तिथं स्टोअर होतं. मग जो ट्रेन करतो स्वतःला, तो जेव्हा तो काही बघतो तेव्हा त्यातली बाईट्स बदलत जातो, स्टोअर करत जातो. एक हा पहिला AI बोट आहे. हा पहिला AI बोट, तो न सगळं बघितलं बरोबर, तर त्याप्रमाणे स्टोअर केलं. हा दुसरा AI बोट आहे. हा आज तयार आणला मी इथं. मग आता ह्याला यांना काहीही बघितलेलं नाही, यांना बरंच बघितलेलं आहे. अदरवाईज दोघं सेम आहे. म्हणजे तुम्ही फिजिकल तो आज आपण टेक्नॉलॉजी आता बऱ्याचदा खूप म्हणजे इतकं आज तुम्ही इतकं ॲडव्हान्समेंट झालंय की तुम्हाला मी मग काय सांगितलं, बोरॉन रिॲक्टर टाकल्याशिवाय कुठं थांबायचं म्हणजे आजचं जग हे इतकं वेगानं बदलतंय की त्यात विचार जर का करायला लागला तर ते ॲटॉमिक रिॲक्टरसारखा माणूस वेडा होऊन जाईल. म्हटलं बोरॉन ॲटॉमिक रिॲक्टरचा आता म्हणजे ॲटम बॉम्बसारखी ॲक्शन होईल. ॲटम बॉम्बसारखी होऊ नये त्याच्याकडे ॲटॉमिक रिॲक्टरमध्ये काय घालतो पण बोरॉन रॉड्स. म्हणजे तुम्ही आता खूप आता हे लेक्चर संपलं आणि तुम्ही खूपच प्रभावित झाला आणि जर विचार करायला लागला तर मेसला जायचो आणि तिसरी करून जा, तसं होतं का म्हणजे. तर मुद्दा असा की इतकं जग बदललंय. असं प्रयोग देखील केले प्राण्यांचे. 2 प्राणी आहेत, 2 बकरे आहेत. हे मी पुस्तक हे सांगत नाही, तुम्ही सर्च करू शकता. ते 2 बकरे कापायचे, त्यांचं मुंडकं छाटायचं दोघांचं आणि ते एक्सचेंज नाही हे चेस्ट हे तुम्ही सर्च करून बघा. 2 बकरे मुंडकं छाटायचं, एक्सचेंज करायचं आणि ऑपरेशन जोडायचं.
हे झालेलं आहे. हे मी इमॅजिनेशन नाही बघितलं तुम्ही, हे झालेलं आहे, हे झालेलं आहे. म्हणजे मुद्दा काय की बॉडी सारखा क्लोन तयार करता येतो, हे पटण्यासारखं आहे. त्या जीवही घालता येईल. मुद्दा कुठला राहिला? फक्त मेमरीजचा. मग आता हा रोबोट आहे, AI बोट, हा खूप वर्ष जगलेला आहे. त्यानं प्रत्यक्ष जगलेला आहे म्हणजे प्रोग्राम रन सुरू केलाय. कन्स्ट्रक्शन वाईज बाकी सगळं फीचर वाईज हा दुसरा सेम आहे, सेम टू सेम. मग आता हे ना तर काय, हा आज तयार झालाय, आज तयार केला मी सेम टू सेम. मग आता ह्याला जसं कळतंय तसं ह्याला कळेल का? म्हटलं काय करायला लागेल? म्हणजे ह्याच्या मेमरीमध्ये जे आहे ते मी कॉपी केलं, ह्याच्यात टाकलं. यानं म्हणजे समजा अगदी म्हणजे आपण शाळेत वर्गामध्ये हे गैर आहे आपल्या इथं अजिबात चालत नाही, कडक ऍक्शन होते तुम्हाला माहितीच आहे. पण काय होईल, एकानं खूप अभ्यास केला अशा व्यवस्थेमध्ये की जिथे हे इग्नोर केलं जातं, अशा व्यवस्थेमध्ये एकानं खूप अभ्यास केलाय, वर्षभर अभ्यास केला, दुसऱ्यानं काही अभ्यास केला नाही आणि समोर तो मागं बसला, वर्षभर अभ्यास करून तो लिहितोय आणि मी काय करतोय, तो तेच मी लिहितोय. आउटकम काय? सेम. तसं ह्या बोटनं एक वर्षभर शिकून सगळं मिळवलंय, याची स्टेट मेमरी कॉपी केली, यात टाकली, बाकी सगळं हा बोट सेम आहे, सेम राहील. कारण कसं आहे, आज मी जो प्रश्न विचारला की तुम्ही मागच्या वर्षी सेकंड इयरला होता, याचा आज तुमच्याकडे काय आहे? तुम्ही मागच्या वर्षी सेकंड इयरला होता, याचा आज तुमच्याकडे काहीच नाही आहे. ओनली थिंग म्हणजे आज तुमच्याकडं काहीतरी म्हणजे आपण असं म्हणलो, भूमी आता बघूया तुम्ही किती ह्याला गेला. भूतकाळाची जाणीव ही एक वर्तमानकालीन स्थिती आहे. भूतकाळाची जाणीव ही एक वर्तमानकालीन स्थिती आहे. परसेप्शन ऑफ पास्ट इज वन स्टेट इन द प्रेझेंट अँड दॅट स्टेट कॅन आयदर बी अटेन्ड थ्रू एक्सपिरियन्स ऑर कॅन बी कॉपीड. जसं मी ह्यातली मेमरी ह्यात टाकू शकतो, तसं रेकी म्हणून तुम्ही बाहेर सांगू नका, पण फार प्रचलित आहे. रेकी माहिती रेकी. आता समजा आता मी एवढं सगळं तासभर सांगतोय, मला काहीतरी कळलंय, बरोबर आहे की नाही, हा भाग वेगळा. मला जे कळलंय ते तसंच तुम्हाला कळावं याच्याकरता मी काय करणार, मला जे कळलंय ते किती टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अवघड आहे बघा. मला जे कळलंय ते शब्दबद्ध करणे सोपं नाही, ते तुम्ही ऐकणार, त्यावरून तुम्ही परसेप्शन निर्माण करणार आणि ते परसेप्शन तुमचं काय आहे हे मला कसं कळणार. मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारणार, त्यातनं तुम्ही तुमच्या उत्तर देणार आणि मग माझं परसेप्शन मी तुम्हाला शब्दातून सांगतो, ते तुम्ही ऐकता, तुमच्या पद्धतीने ते तयार होतं. मी प्रश्न विचारतो, त्यातनं तुम्ही उत्तर देता. म्हणजे त्यामध्ये भरपूर हे आहेत, काय आहेत, ज्याला आपण हे म्हणतो ट्रान्समिशन लॉसेस, एरर्स पण आहेत, लॉस आणि एरर पण आहे. तर त्यातनं तुमचं परसेप्शन हे माझ्याबरोबर झाले का नाही, ही टीचिंग लर्निंग इव्हॅल्युएशन प्रोसेस. आता हेच सगळ्याच्या ऐवजी समजा रेकी म्हणते, शाळेत तुम्ही गरीबांना विचारा की रेकीमध्ये काय करतात, समोरचा येतो, मी असं त्या डोक्यावर हात ठेवतो, डोक्यावर हात ठेवला की जे मला आलंय ते सगळं. आता आपण हे ते नाही की बाबा मग आता कुठल्याही प्रकारे हे आपण असं चमत्कार किंवा समर्थन करत नाही, परंतु हे तसं अर्थानं केलं तर का नाही योगा माहित नाही. किंवा आपण पुष्पक विमान म्हणतो, विमानाचं पुष्पक विमान हे जरी एक हे मानली, काय आपण ज्याला एक कल्पना कथा मांडली, हे आहे पूर्णपणे, किंवा फिक्शन म्हणलं तरी देखील राईट बंधूंच्या पूर्वी विमान करायचं एक पुस्तक आहे, आज सुद्धा ते PDF मध्ये अवेलेबल आहे, हिंदीमधलं राईट ब्रदर्सच्या पूर्वीचं विमान तुम्ही सर्च करा की मी पाठवून देतो, ते पुस्तक अवेलेबल आहे. तसं आता हे जे मी म्हणलं, मी एक क्लोन तयार केला आणि त्या मूळनं काय केलं, मी जसा ना तू हो, असं ते डोक्यावर हात ठेवलं. डोक्यावर हात ठेवणं म्हणजे काय, डोक्यावर हात ठेवणे आणि सगळं ट्रान्सफर करणे, म्हणजे माझं स्टेट ऑफ जे आहे ते नाही. हा AI बोट आहे, हा दुसरा AI बोट आहे. या AI बोट रोबोट जो आहे याची मेमरीमध्ये जे आहे ते सगळं कॉपी केलं तर पेस्ट केलं, हा तयार झाला. ती जी संकल्पना ती कदाचित त्या अर्थाने केली ना माहिती नाही.
सर तसं होऊ शकतं, बरोबर आहे. इतकं आपण गहन विचार करत जातो. तर ते म्हणजे आता म्हणजे ॲटॉमिक एनर्जीचा आपण रेग्युलेटेड वापर करायचा आहे. म्हणजे ही एक तुम्ही त्याला कंट्रोल केल्याने ही वेड्याची स्थिती होईल. ही वेड्या स्थितीवर जायचं नाही आपल्याला. परंतु आपण इंजिनिअरिंग कॉलेज आलो आहोत, इतके हुशार आहोत, इतरांपेक्षा आपण वेगळे आहोत. याच्यामध्ये आजच्या काळामध्ये सृजनशीलतेला इतका प्रचंड वाव आहे की इतक्या विविध प्रकारे तुम्ही विचार केला पाहिजे, नॉट नेसेसरी टू दिस डोमेन. तर मग ते काय करता येईल असं हा आत्ता विषय आला रिअल नंबरचा. नंबर सो दॅट इज समटाइम्स. मग आता व्होल्टेज जे असतं त्याला नेगेटिव्ह हा कन्सेप्ट आला, म्हणजे अपोजिट. इक्वल अँड अपोजिट means what? A scalar is fully described by a single number x. Scalar is fully described by a single number x. Whereas now when you think of voltage, you can still describe voltage by a single number, but you have to attach. आता ते लगेच उत्तर देत नाही मी, पुढे जातो. म्हणजे तुम्ही आय विल ट्राय माय लेवल बेस्ट की हे तुम्हाला म्हणजे आता कसं आहे, इथं लेक्चरला आल्यानंतर लेक्चर होऊन जाताना आपल्यामध्ये काहीतरी मिनिंगफुल व्हॅल्यू ॲडिशन झाली असं प्रत्येक लेक्चर नंतर वाटलं पाहिजे. तेवढं जरी वाटलं तरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसचा पर्पज पूर्ण झाला. बाकी एक 30 वर्षापूर्वी सिलेबसमध्ये शिकवायला पाहिजे, कारण ते कळलं पाहिजे. पण आज तशी परिस्थिती का, आज ऑडिओ व्हिज्युअल मीडियम अवेलेबल आहे. पूर्वी पुस्तकं पूर्वापार आहेत, परंतु पुस्तकातून कुणाला कळतं की जो एक ग्रॅज्युएट बऱ्यापैकी शिक्षण पूर्ण झालंय, म्हणजे पुस्तकातून स्वतःला कळण्याची टेक्निक ज्याच्या डेव्हलप झाली त्याला ते कळतं, अदरवाईज कळत नाही. म्हणून टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लेक्चरिंग आहे की जे पूर्वी रेकॉर्डिंग अवेलेबल नव्हतं. 80च्या दशकामध्ये अलूरकर कॅसेट्स, म्हणजे तुमच्या घरी विचारा वडिलांना वगैरे, अलूरकर कॅसेट 10वीच्या असायच्या की ज्यामध्ये कॅसेट म्हणजे कसं होतं, तर त्यावेळी अभ्यास करायचा म्हणजे वाचत बसलं पाहिजे, वाचत बसलं एका ठिकाणी बसलं पाहिजे. आणि वाचताना काय आहे, लक्ष लागलं पाहिजे की जसं आपण ज्याला आपण म्हणून तालीम, पूर्वीच्या ज्या तालिमी होत्या त्यामध्ये जायला कंटाळा करतो माणूस, जात नाही, गेला तर व्यायाम इकडे अनुक्रम करतो, व्यायाम करत नाही, तसं अभ्यासाला बसत नाही असं होतं. पण आज ॲडव्हान्स जिम जे आहेत त्या जिममध्ये तुम्ही बेंचवर बसला आहे जाऊन की बाकी सगळं कसं आहे, ॲटोमाइज्ड आहे. आजचा ॲडव्हान्स जिममध्ये फक्त तुम्ही काय करायचंय, जाऊन बसायचं, तेवढं तुम्ही करायचं, ते बसला की ऑटोमॅटिक आहे. तसं आपलं मी प्रयत्न करतो, वर्गामध्ये एकदा मुलगा आला की त्याच्या इच्छेविरुद्ध त्याला कळलं पाहिजे, फक्त वर्गात आलं पाहिजे. वर्गात येणं एकदा आला की त्याची इच्छा असो नसो, तो किती लक्ष दुसरी द्यायचा विचार केला तरी देखील इतकं बंबारिक असं आहे की ते कळलंच पाहिजे त्याला. म्हणजे आता आपल्या कॉलेजमध्ये प्लेसमेंट ही एक प्रतिक्षिप्त क्रिया, म्हणजे मुलगा नको म्हणा तर तो प्लेस होतोच. तसं वर्गामध्ये लेक्चर आल्यानंतर कळणं, अंडरस्टँडिंग ही एक रिफ्लेक्स झाल्या पाहिजे, प्रतिक्षिप्त क्रिया. म्हणजे समजा तुम्ही हृदय थांबवू शकता का, किती इच्छा केली हृदय थांबू शक्य नाही ना, हृदय थांबवायचं. हृदय जसं तुम्ही थांबवू शकत नाही तसं लेक्चरला आल्यानंतर मला इथलं कळणार नाही, तुम्ही थांबू शकणार नाही, अशा पद्धतीने बंबार नाही करायचा आपला प्रयत्न आहे. तर आता विषय कुठला आला, व्होल्टेज, मास आणि डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट नको, पोझिशन. डिस्प्लेसमेंट सुद्धा पोझिशन. तर आता पोझिशनमध्ये मी हे घेतो, हा ओरिजिन आहे आणि हा व्हाईट बोर्ड म्हणजे माय वर्किंग स्पेस, आणि देयर इज अ पॉइंट P1. आता पॉइंट काढलाय मी, पॉइंट डायमेन्शन किती, व्हॉट हाऊ मेनी डायमेन्शन ए पॉइंट हॅज गॉट, नाही पॉइंटला डायमेन्शन किती असतं, पॉइंटला, पोझिशनला नाही. आता शाळेमध्ये तुम्ही पॉइंट कोऑर्डिनेटमध्ये हायस्कूल असेल तेव्हा हायस्कूलला, आता अलीकडे हायस्कूल असेल तेव्हा हाऊ द टीचर स्टार्टेड, दिस इज द पॉइंट
This is point P. Teachers started teaching you and said that this is point P, right? असं शिकवत ना विथ फक्त इथं असला बोर्ड नसेल, साधा बोर्ड असेल, ब्लॅक बोर्ड आणि खडून डॉट. हा पॉइंट पी आहे का? पॉइंटचे डायमेन्शन किती असतात? 0 डायमेन्शन. म्हणजे 0 डायमेन्शन आपल्याला दिसेल का? मग समजा त्या शिक्षकांचा लोक असतं पॉइंट इज समथिंग विच हॅज गॉट 0 डायमेन्शन अँड कॅन बी सीन. त्या शिक्षकांना असं चालू केलं असतं की लेट अस नाउ स्टार्ट लर्निंग कोऑर्डिनेट जॉमेट्री. द फर्स्ट एंटिटी इज अ पॉइंट. पॉइंट इज एंटिटी विच इज हॅविंग 0 डायमेन्शन अँड देअरफॉर इट कॅन बी सीन. मग कळलं असतं का? मग आता तुम्हाला हे मूर्तीपूजा ही का आवश्यक आहे, त्याचं लॉजिक काय? तर अमूर्त जे ॲबस्ट्रॅक्ट स्वरूपाचं आहे ते तुम्ही कळू शकत नाही, म्हणून मूर्तातून अमूर्ताकडे असा जो प्रवास आहे तसा आता इथं पॉईंट कुठला आहे? हा पॉईंट नाहीच आहे. जो दिसतो तो पॉईंट नाही आणि पॉईंट दिसू शकत नाही. मग आता हा जो आहे हा याला काय म्हणता येईल तुमच्या ॲडव्हान्स कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीच्या भाषेमध्ये? आणि नीट केलं, शिक्षक व्यवस्थित आहे, व्यवस्थित अगदी चांगल्या पद्धतीने काढले, तर आपण त्याला काय म्हणता येईल? नीट करूया. तर हे कुठलं हे आहे एंटिटी? व्हॉट इज दिस? इट्स अ फील्ड सर्कल. अँड नाउ व्हॉट कॅन यू कॉमेंट अबाउट द पॉइंट? आता तेव्हा शिकवलं हा पी, यालाच पी म्हणाल तुम्ही तेव्हा. आता तुम्ही काय कशाला पी म्हणाल? पॉइंट म्हणाल? It's a field circle. It's not a point. But then what is the point now? Collection. या field circle हा point नाही आहे. Point ह्यातला कशाला point म्हणता येईल? Field circle च्या you're correct. Field circle चा center. Are you getting me? Center of this field circle you can see. Center of that field circle which you can't see is a point. Is it right? Center of a field means now when you get matured you are able to perceive something which you can't see. Center you can't even perceive. So this is something which you can think in the world of blinds. Center of this point, this field circle is a point. Is it okay? आता हे सोडून देऊ आपण. आता convention. This is point P1. ठीक आहे? And this is point P2. P1, P2. Now, how to describe मगाशी उंचीला काय एक सांगितलं एवढी उंची. मग आता एवढ्या उंचीला पॉइंट P1 तुम्ही कसा डिस्क्राइब करू शकाल? आकडा घ्यायचा नाहीये. पॉइंट P1 सांगायचं आहे तुम्हाला. कसं सांगाल? ह्या ओरिजिन पासून